यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतोऽप्यहनजहो लोककल्याणमार्गं त्रैलोक्येऽप्यप्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानमृतवरवपु सीतया यो हि रामः स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोत्थं महान्तं हित्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतामिस्त्रमिश्रं गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातप्रथितपुरुषो रामकृष्णस्त्विदानीं जय जय रामकृष्णो वाञ्छाकल्पतरु जय जय भगवान जगतेर गुरु जय जय गुरुमाता जगत जननी रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी जय जय रामकृष्ण इष्टगोष्ठीगण सबार चरण रेणु मागे अधम। श्री भगवानेर अशेष कृपाय आबार आमरा समवेत हয়েছি श्री श्री रामकृष्ण पुथी थेके पाठ एवं आलोचनार उद्देश्य निये। कत दूर हয়েছিল उक्त कथा परिहास बलिया उड़ाय ओई अब्दि तो आमरा पढ़ছি जे अध्याय सेटिर नाम हच्छे हाँ काली पूजार रमणीर वेश धारण अरसिक जने गणे काने 30 पृष्ठाय कोन जायगाय ना ना ओरकम भ्रुमुर करे बोले गेले हबे ना। हाँ ग्रामेते पुरुष नारी बालक की बाला ओइखान थेके आमरा पढ़ছি काली पूजा और रमणीर वेश धारण। ग्रामेते पुरुष नारी बालक की बाला जार जेन साध्य तार संगे तेन खेला रंग बहु विशेषत नारीदेर सने प्रभुर रमणी भाव 16 आना मने फुटे मुखे मिठा बाणी रमणीर प्राय प्रकृति सुलभ भाव कांति माखा गाय परिचय हेतु कथा शुनो शुनो मन अपरूप प्रभुर बाल्य विवरण। पुथिकार बोलছেন ग्रामेर पुरुष नारी बालक बालिका जेई होक ना केन सकलेर मने हय सबाई श्रीरामकृष्णेर संगे खेला करबेन सबाई श्रीरामकृष्णेर संगी हबेन अद्भुत तार आकर्षणीय क्षमता एवं ठाकुरेर बहु रंग रमणीदेर संगे केन रमणीदेर संगे कारण सेई एमन एकटा जुगे तिनी बास करतेन जखन तिनी एसेछिलेन मेयेदेर अवस्था खूब खराब छिलो। एखोनो पर्यन्त आमरा एत मडार्न हये गेছি एखोनो आमादेर मेयेदेर अवस्था खूब एकटा परिवर्तन हयनि लेखापड़ा शिखेছে आमादेर मेये तबु मेयेरा आमादेर पराधीन। तखनकार दिनेर कथा भाबुन जेखाने मेयेदेर एरकम अवस्था छिलो बाल्य विधवा तादेर जीवन एकटा जेन স্থবিরতা प्राप्त हतो एकटा जायगाय गिये जेन থেমে যেত এগিয়ে যেতে পারতো না। আপনারা অনেকেই পড়েছেন ওই আমাদের আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজি তার মধ্যে প্রথম প্রতিশ্রুতি পড়লে সেই সময় মেয়েদের কি কষ্ট ছিল সেই কষ্টটা আমরা অনুধাবন করতে পারি একটা আইডিয়া হতে পারে। সে পিস ঠাকুমার সঙ্গে শেষের দিকের কনভারসেশনে আছে তিনি বলছেন যখন আমার কম বয়স ছিল তখন আমি অত চিৎকার চেঁচামেচি এই সমস্ত কেন করতাম कारण एकादशीर दिन खूब खिदे पेत और से खिदे और तृष्णा के रोध करे तखन आमरा ओई सब ओई आचार बड़ी ये सब देवा चलतो बोलছেন मेয়েরা तो तखन जामा पड़तेन ना ताई पीठेर कापड़टाके तुले दितेन जाते रोद्दुर एसे पीठे पड़े पीठटा चच्चर करे पड़े ओई पुड़ले जे ज्वाला हबे सेई ज्वालाटा क्षुधाके भुलिয়ে देবে पीठ एत पुड़बे जे तार जे कष्ट ताते ये भूले जाबे। उनी झगड़ाझाटी करतेन এই কারণে
মনকে ঘুরিয়ে রাখবার জন্য। এত খিদে পেত, সবার না খাওয়া হলে, যেহেতু সকলের আশ্রিত, তাই সবার না খাওয়া হলে খাওয়া হতো না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের এই সকলের প্রতি অত্যন্ত একটি স্নেহ এবং ভালোবাসা ছিল। বলছেন, ফুটে উঠে মিঠা বাণী রমণীর প্রায়, প্রকৃত সুলভ ভাব কান্তি মাখা গায়। পরিচয় হেতু কথা শুনো শুনো মন, অপরূপ প্রভুর বাল্য বিবরণ। তার অদ্ভুত সুন্দর মিষ্টি কথা, এত মিষ্টি কথা ছিল যে কথা শুনে মানুষ মোহিত হয়ে যেত। মানুষ বুঝে উঠতে পারত না যে এই এত মিষ্টি কথা কোথা থেকে এসে উৎপত্তি হয়েছিল। যেমন দিব্য তার কান্তি মাখা চেহারা ছিল, তেমনি সুন্দর তার কথা ছিল। পুথিকার বলছেন, গ্রাম্য রমণীরা প্রভুর দেব এত, গ্রাম্য রমণীরা প্রভু দেবে এত বাসে, না দেখিতে পেলে পরে ঘরে খুঁজে আসে। বয়স ক্রমশ বেশি নহে পূর্বতন, কিশোরের প্রবেশে তার ছিয়ালা গরণ। কুলবতী পক্ষে লজ্জা কুলের তারাস, শ্রীপ্রভুর সঙ্গে করে রঙ্গ পরিহাস। শরম না আসে মনে যত কুলবতী, প্রভুরে দেখিত তারা তাহাদের জাতি। দিবানিশি তাই খেলা সকলের সনে, যুবক বালক বত বাল্য লীলা শুনে। সুবর্ণ বণিক যেতে, সুবর্ণ বণিক যেতে গ্রামেতে বসতি, সেই বংশে 14 বোন সবে রূপবতী। ভাই ভগ্নীগণের মধ্যে প্রধানা রুক্মিণী, অদ্যপিহ বর্তমানা তার মুখে শুনি। শ্রীপ্রভুর প্রতিহৃদে ভালোবাসা ভরা, নহেন একাকী ঘরে যত সহোদরা। প্রভু দর্শন হেতু এত লুব্ধ মন, গ্রাম ত্যাগাপেক্ষা ভালো বুঝিত মরণ। শ্বশুরের ঘর তাই যাওয়া নাই হতো, প্রভুদেব তারা সবে এতই বাসিত। কিবা তারা শ্রীপ্রভুরে এত বাসে প্রাণে, মহাভাগ্য মহামতি ভাগ্যবতী প্রণতি চরণে। সাধ্যকার স্বরূপত্ব করিবে প্রকাশে, মূর্খ মূঢ়মতি করি পদরজ আস। পুথিকার বলছেন, গ্রামের রমণীরা তাকে এত ভালোবাসে, তার সঙ্গে দেখা না হলে খুঁজে খুঁজে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। লীলা প্রসঙ্গ বলছেন যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন মেয়েরা, এবং তাদেরা বলতেন যে তারা আসছেন যে বামুন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে, অর্থাৎ চন্দ্রামণি দেবীর সঙ্গে দেখা করবার ছল করে তারা আসতেন এবং এসে তারা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতেন। একটা কারণ থাকতো তাকে তার সঙ্গে দেখা করতে আসার, সেই কারণে বাড়িতে যত জমা জল ছিল সেই সব জল ফেলে দিতেন। তারপরে সেই ফাঁকা কলসি নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়তেন হালদার পুকুর থেকে জল সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে, এবং জল সংগ্রহ করে তারা চন্দ্রামণি দেবীর সঙ্গে যেমন দেখা করতেন, তেমনি আদতে তারা দেখা করতে আসেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। বলছেন তার চেহারাটাতে কিন্তু আস্তে আস্তে কিশোর থেকে যৌবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চেহারার ভেতরে আর সেই শিশুর মতো লাবণ্য নেই, সেখানে একটি ছিয়ালা গড়ন, পুরুষালী গড়ন হয়েছে। কিন্তু তাকে সবাই এত ভালোবাসে, তাকে দেখে কেউ লজ্জা পায় না। গ্রামে সীতানাথ পাইন, তারা সব শুধু তার সীতানাথ পাইনের পরিবারে 14 জন মহিলা ছিলেন, 14 জন বোন, তাদের মধ্যে প্রধানা রুক্মিণী। এই যে প্রথম খণ্ডটা যে লেখা হয়েছে, পুথিকার যে লিখেছেন যে কজন তার সঙ্গী তাকে বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতমা হলেন লাহাদের কন্যা প্রসন্নময়ী এবং রুক্মিণী দেবী। রুক্মিণী দেবী বলেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে তাদের এত ভালো লাগতো যে তারা শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইতেন না, কারণ শ্বশুরবাড়ি যেতে হলে গ্রাম পরিত্যাগ করে যেতে হবে, এবং গ্রাম পরিত্যাগ করে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণকে গদাধরকে আর তাদের দেখা হবে না। তারা মন করতেন যে গ্রাম ত্যাগাপেক্ষা ভালো বুঝিত মরণ, যে গ্রাম ত্যাগ করা আর মারা যাওয়া দুটোই একই। কারণ এই যে আমরা বলতাম না, ছেলেবেলায় আমরা বলতাম যে এই প্রাণ ভোমরা, সেই রাক্ষসীর প্রাণ ভোমরা সেই দ্বীপের মাঝখানে এরকম আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সকলের প্রাণ ভোমরা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে ছেড়ে কেউ যেতে চাইতেন না, গদাধরকে ছেড়ে কারুর যাওয়ার মন হতো না। পুথিকার বলছেন, কেবা তারা শ্রীপ্রভুরে এত বাসে প্রাণে, মহামতি ভাগ্যবতী প্রণতি চরণে। সাধ্যকার স্বরূপত্ব করিবে প্রকাশ, মূর্খ মূঢ়মতি করি পদরজ আস। বলছেন তারা সে কোন ভাগ্যবতী,
যারা শ্রীরামকৃষ্ণকে এত ভালোবাসত, শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গ করার চেয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করার তুলনায় তাদের শ্বশুরবাড়ির যে সুখ, স্বামী সুখ, সেগুলো সামান্য বলে প্রতিভাত হতো। এ মানুষ কারা কারা সেই ভাগ্যবতী, তাদের শ্রীচরণরজ আমি প্রার্থনা করি। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ গদাধরকে যারা ভালোবাসে, আদতে গদাধরের আকর্ষণী ক্ষমতার জন্যই আমরা গদাধরকে ভালোবাসি, এবং গদাধরকে ভালোবাসি বলেই আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের ভালোবাসেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের আকর্ষণ করেন বলেই আমরা এই গদাধরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা জাগে, আমরা তাই ভগবানকে ভালোবাসতে পারি। ঠাকুর আমাদের ভালোবাসেন বলে আমরা তাকে ভালোবাসতে পারি। এই যে যেমন এই দরজাতে লেখা আছে পুশ, ঠেলুন, এই যে ভেতর থেকে দুদিকে যদি দুজন থাকতো, একজন যদি দরজাটাকে টেনে দিত আর আমরা যদি ঠেলতাম, ওই পুল অ্যান্ড পুশ, হি ইজ পুলিং, শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের আকর্ষণ করছেন, হি ইজ পুলিং, আর আমরা সেই পুলের সঙ্গে নিজেদের পুশ করছি, নিজেদেরকে যেন তার দিকে ঠেলে দিচ্ছি। যত তার দিকে ঠেলে দিতে পারবো তত আমাদের সেই তীব্র আকর্ষণ তৈরি হবে এবং আমাদের জীবনও পরিবর্তন হবে। পুথিকার বলছেন, অতিরূপবান প্রভু নবীন বয়স, ধরি অঙ্গে অপরূপ রমণীর বেশ, দেশের চলন যেন মোটা আভরণ, শিরে ধরা বেনিগুচ্ছ মাথা সুশোভন, পরিয়া কাপড় বড় পার পরিপাটি, আবরণ শ্রীবদন জান গুটি গুটি, প্রকৃতি সুলভ হাব ভাব অঙ্গ ভরা, কে পারে চিনিতে সাজা রমণী চেহারা, পুরুষেরা চিনে পাছে এই শঙ্কা করে, খিড়কি দিয়া ঢুকিতেন বেনেদের ঘরে, ধার বেশ ঠিক যেন রমণীর প্রায়, আবরণ কোন রূপে চেনা নাহি যায়, নানা রঙ্গ করি প্রভু ধরা দিলা পরে, যত বন হয় খুন হেসে হেসে মরে। বলছেন এই আস্তে আস্তে তো সে বড় হচ্ছে, তার পৌগণ্ড অবস্থায় এসেছে। পৌগণ্ড হচ্ছে কিশোরবেলা এবং যৌবনের মাঝের যে অবস্থাটা, এই যে সময় আমাদের সমস্ত কিছুর পরিবর্তন হয়, এই রকম সময়ের এই ছেলে তাদের বাড়িতে আসবে। পাইনরা বড় একটা পছন্দ করতেন না, পাইনদের যারা অন্যান্য সীতানাথ পাইন ছাড়া আর যেসব কর্তা ছিলেন তারা পছন্দ করতেন না। সেই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ রমণীর বেশ ধারণ করে যেতেন। কি সুন্দর বর্ণনা আছে। বলছেন, দেশের চলন যেন মোটা আভরণ, শিরের ধরা বেনিগুচ্ছ বাঁধা সুশোভন। টপ নট, এখনকার দিনে যে মেয়েরা যে পরে সেই টপ নট, ঝুঁটি বেঁধে, আর মোটা ভারী গয়না, রূপোর গয়না পরে, আর চওড়া চওড়া পার কাপড় শাড়ি, সেটাকে ভালো করে গাছ কোমর করে পরে তিনি ধীরে ধীরে যেতেন। পাছে তাকে দেখে চিনে ফেলেন, সেই কারণে সদর দরজা না দিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে যেতেন। কিন্তু বোনেরা যারা তার থেকে চেনা উচিত ছিল, তারা কেউ তাকে দেখে চিনতে পারে না। তিনি তাদের সঙ্গে মজা করেন, হইচই করেন, আনন্দ করেন, এবং সমস্ত কিছু করার পর যখন নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন, তখন বোনেরা তাকে দেখে হেসে খুন হয়ে যান, আনন্দে ভরপুর হয়ে যান। পুথিকার বলছেন, দেবেশ দুর্লভ যে প্রভুর দর্শন, যোগেশ আশায় করে দুস্তর সাধন, মহেশ প্রমত্তচিত মাত্র মধ্যে যার, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ সেব্য কমলার, নারদাদি সুখদেব যত ঋষিগণ, সতত যাহার করে মহিমা কীর্তন, আগম নিগম তন্ত্র বেদ গীতা আদি, না ফুরায় স্তোত্র গায়ে চিরকালাবধি, বেদ বিধি জপ তপ সাধনার পার, ত্রিয়া ক্রিয়াকাণ্ড লণ্ড ভণ্ড আশায় যাহার, কোনো মতে কোনো পথে নাহি মিলে যারে, সেজন সুলভ এত কামার পুকুরে। ভগবান খানিকটা সেই ছোট শিশুর মতো। তিনি কেউ চাইলে, সেই ছোট শিশু, মা কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন, নতুন কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন, কেউ বলছেন দিবি আমায়, বলছে না, এটা আমার মা পরিয়ে দিয়েছে, এটা আমি তোমাকে কোনোভাবেই দিতে পারি না। তারপরে আবার খানিক বাদে দেখা যাচ্ছে সেই কাপড় খুলে নানটু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর কাপড়টা বগলে রাখা আছে। কেউ না চাইতেই তাকে সেই কাপড়টা দিয়ে দিচ্ছে। পুথিকার বলছেন যে ভগবানকে পাওয়া কত কঠিন। দেবেশ দুর্লভ যে প্রভুর দর্শন, দেবেশ মানে ইন্দ্র, দেবতাদের যিনি প্রধান, ইন্দ্র যে দুর্লভ দর্শন পান না। যোগেশ আশায় করে দুস্তর সাধন, যোগীদের ঈশ মহাদেব
যিনি তার সেই দুস্তর সাধন করেন ভগবানের দর্শন পাবেন বলে। মহেশ প্রমত্ত চিত্ত মাত্র নাম যার, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ সেব্য কমলার। ব্রহ্মার বাঞ্ছিত সেই কমলা সেবিত শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার জন্য মহেশও পাগল হয়ে উঠেছেন। দেব দেবী দেব ঋষিগণ যারা সারাক্ষণ শতমুখে নাম গান করছেন, শতমুখে তার জপ করছেন, শতমুখে তার ধ্যান করছেন, একেবারে অপুরাণ স্তোত্র গীতে যারা ভরিয়ে রেখেছেন, তাদের সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড জপ তপ সমস্ত মিথ্যা হয়ে গেছে, তবু তারা তার দর্শন পাননি। কিন্তু এই ছোট শিশুর মতো গদাধর এসেছেন এবং কামারপুকুরবাসীর কাছ সামনে খুব সহজভাবে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। পুথিকার বলছেন, ভক্তিভক্ত ভাব নাই গ্রামবাসী শনে, তাদের গদাই তারা এই মাত্র জানে। এখানে কেবল দেখি স্নেহেরও সম্ভাস, প্রভুতে ভক্তির কথা কথা উপহাস। ভগ্নিগণে নানাবিধ খাইবারে দিত, দোলনা বাঁধিয়া ঘরে তারে দোলাইত। বাড়িতে যতেক নারী বসি একত্তর, শুনেন কতই কথা কন গদাধর। বিনা যিনি কণ্ঠস্বর শুনিয়া সঙ্গীত, আনন্দ তুফানে হয় সবে বিমোহিত। তুফান সঙ্গিনী উচ্চ কল কল নাদ, অরসিক জনে গণে কানে পরমাদ। বলছেন গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের একেবারে শেষ শ্লোকে ভগবান বলছেন, ভোক্তারাম যজ্ঞ তপসাম সর্বলোকো মহেশ্বরম, সুহৃদম সর্বভূতানাম জ্ঞাত্বা মাম শান্তি বৃচ্ছতি। কে কে আমার দর্শন পেলে তার শান্তি হয়, হৃদয়ে শান্তির প্রকাশ হতে থাকে। বলছেন দুভাবে যদি কেউ আমাকে দেখে, একটা বলছেন ভোক্তারাম যজ্ঞ তপসাম সর্বলোক মহেশ্বর, আমাদের যে কাজকর্ম যা কিছু ক্রিয়াকাণ্ড করছি সব কিছুর কল্যাণ বিধানকর্তা আমি সুপ্রিম লর্ড, এইভাবে যে একজন দেখে। আর দ্বিতীয়জন সুহৃদম সর্বভূতানাম, যিনি মনে করেন ভগবান হচ্ছে সবার বন্ধু। সুহৃদ শব্দটা এক অন্য ধরনের বন্ধুত্বের কথা বলে, এমন এক বন্ধু যার সঙ্গে আনন্দের দিনে হাত ধরে নাচা যায় আর দুঃখের দিনে যাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদা যায়, এই হচ্ছেন বন্ধু। সেই ভাব যিনি অর্পণ করেন নিজের মধ্যে, তিনি শান্তি মৃচ্ছতি, তিনি শান্তি লাভ করেন। বলছেন পুথিকার বলছেন এদের কোনো ভক্তি ভাব কিছুই নাই, তারা জানে তাদের গদাই তারা এই মাত্র জানে, গদাই তাদের এইটুকুই তারা জানে, তিনি ভগবান না অবতার না অন্য কিছু না স্পেশাল কিছু, এসব কিছুই জানেন না। তারা জানেন গদাই তাদের। শুধু ওইখানে নাই, এখানে কেবল দেখি স্নেহেরও সম্ভাস, তাকে সবাই ভালোবেসে ডাকে, আদর করে ডাকে। ভগবানের সাথে কি সুন্দর সম্পর্ক, আদরের সম্পর্ক, আদর ভালোবাসার সম্পর্ক। বলছেন প্রভুতে ভক্তির কথা কথা উপহাস, ভগবানের ভক্তি বলছে সে তো উপহাস। বলছেন গদাইকে আবার কি ভক্তি করব, সে তো আমাদের নিজেদের বাড়ির ছেলে। যেমন আপনাদের নিজেদের বাড়ির ছেলে যখন সাধু হয়, তারপরে যখন সন্ন্যাস টন্যাস পাওয়া যায়, জগতের লোক যখন তাকে আপনার খুব সম্মান করতে থাকেন, তখন আপনাদের মনে হতো আরে এই তো সেই দিনকার ছেলে, এই সেই দিনকার ছেলে কি করে হয়ে গেল। আমার মনে আছে আমি প্রথমবার যখন স্কুলে সন্ন্যাসের পর রিউনিয়নে গেছি, আমার মাস্টারমশাইরা খুব অবাক হচ্ছেন, সেই শয়তান ছেলে, বিশেষ করে যিনি নেমন্তন্ন করতে এসছেন আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সের মাস্টারমশাই, তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা যেখানে যে আমাদের 11-এর পরীক্ষা চলছে, অ্যানুয়াল পরীক্ষা, স্যার পোস্টিং হয়ে আমাদের স্কুলে এলেন। আর আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগে থেকে সরস্বতী প্রেসে পাঠানো হতো এবং সেই সরস্বতী প্রেস থেকে ছাপা হয়ে আসতো। 6 মাস আগে প্রশ্নপত্র যেত, তাই অনেক সময় অনেক জিনিস প্রশ্নে থাকতো যা আমাদের পড়ানো হয়নি। তা যখন পরীক্ষা শুরু হয়েছে তখন থেকে আমরা বলছি স্যার এই অংশটা একটা 16 নম্বরের অঙ্ক আছে, এটা আমাদের পড়া হয়নি, পড়ানো হয়নি, এটা আমাদের সিলেবাসের বাইরে। সবাইকে বলা হচ্ছে, যিনি আসছেন তাকেই বলা হচ্ছে, কেউ কোনো কথা শুনছেন না। ইনি নতুন জয়েন করেছেন, তখনও ক্লাস শুরু করেননি, পরীক্ষা দিয়ে আমাদের সঙ্গে তার দেখা। আমাদের মধ্যে একটা সন্ডাগড্ডা ছেলে ছিল, এখন খুব বড় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, সে খপ করে ওনার হাতটা ধরে ফেললো, বললো তখন থেকে বলছি না যে আমাদের এই প্রশ্নটা আসেনি, আমাদের এটা পড়ানো হয়নি, এখন কষে দিন অঙ্কটা। তিনি বলছেন আমি কষবো, সবাই দেখবে, আমরা সবাই পাহারা দেবো।
তারপরে তিনি পরীক্ষার ওই প্রশ্নপত্রের উপর অঙ্কটা কষে দিলেন। তারপরে সেটা সবার কাছে, আমাদের কাছে খাতায় খাতায় ঘুরছে। তা তিনি সেই রকম মানুষ, তিনি ঠান্ডা মানুষ, আমাদের সেই দাপুটে রূপটা দেখেছিলেন। অনেক বছর পরে নরেন্দ্রপুরে স্কুলের 200 বছর পূর্তি, আমাদের স্কুলের 200 বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি আমায় নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন। তিনি এসে দেখে বলছেন, ওমা তুই সাধু হয়েছিস? আমি বললাম, খুব দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সাধু। এই যে দেখুন, আমরা যতই বড় হয়ে যাই, আমাদের যতই স্ট্যাটাস বদলে যায়, যাই কিছু হয়ে যায়, আমাদের কাছে, আমাদের মাস্টারমশাইদের কাছে আমরা সেই ছোট্ট বাচ্চাটি থাকি। যেমন প্রত্যেক দিন লেট করে যেতাম, যে স্যার আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দেখতেন, এই পাংচুয়ালিটি সব দেখতেন, তিনি আমায় জিজ্ঞেস করতেন, আমরা যারা লেট করে যেতাম, আমাদের স্কুলের শাস্তি ছিল মেন গেট দিয়ে ঢোকা যাবে না, একটা উইকেট গেট আছে, সেই গেট দিয়ে ঢুকতে হবে, পিঠে ব্যাগ নিয়ে প্রেয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, আর প্রেয়ার শেষ হয়ে গেলে সব ছেলেরা চলে যাবে, তারপরে পিঠে ব্যাগওয়ালারা একে একে যে ক্লাস থেকে যে লেট হয়েছে সে সেরকমভাবে যাবে। তা শ্রী কালীপদবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, আচ্ছা আজকে বড় গেট দিয়ে ঢুকলি কীরকম লাগলো? আমি, স্যার দারুণ লেগেছে, আমি তো ভুলেই গেছি আমার সেই বিচ্ছুপনার গল্প, ভালো মানুষ হয়ে গেছি না। তখন তিনি বলছেন, জীবনে কখনো বড় গেট দিয়ে ঢুকেছি? সে দেখুন, তাদের কাছে আমি তখনও সেই ছোট্ট ছেলেটা, সেই কালো প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা, হাফ প্যান্ট পরা ছেলেটা, সে যে পুজো হয়ে সেই উইকেট গেট দিয়ে ঢুকতো। এদের কাছেও ঠিক তাই, গদাইকে তারা বড় ভালোবাসে। গদাই তাদের কাছে অবতার পুরুষ নয়, গদাই তাদের কাছে ভগবান নয়, গদাই তাদের বড় নিজের আপনারজন, তারা সেই বাসে সম্ভাস করেন। বোনেরা তারা নানা রকমের খাবার তৈরি করে, নানা রকম খাবার তৈরি করে, আর বাড়িতে গাছের ডাল দিয়ে বা সিলিংয়ে ওই চালেতে সেই যে বাঁশ লাগানো থাকতো, সেইখানে দোলনা বেঁধে তাতে গদাইকে বসাতেন। গদাই তাতে বসে দোলনা দোল দিতেন এবং তারা একটু একটু করে বাড়িতে যা যা খাবার তারা তৈরি করতেন সব তারা তাকে খাওয়াতেন। কখনো কখনো গদাই তাদের ভালো ভালো কথা বলতেন, কখনো কখনো তাদের গান শোনাতেন। বলছেন, বিনাজিনী কণ্ঠস্বর শুনিয়া সঙ্গীত, আনন্দে তুফানে হয় সবে বিমোহিত। তার সেই বিনানিন্দিত যে কণ্ঠ, সে অপূর্ব গলার আওয়াজে যখন সঙ্গীত হতো, তখন তাদের ভেতরে তুফান উঠত, আনন্দের ঢেউ উঠত। তুফান সঙ্গিনী উচ্চ কলকল নাদ, অরসিক জনে গণে কানে পরমাদ। সবার কানেতে এটা ভালো লাগতো না, কারুর কারুর কানেতে এটা খারাপ লাগতো। এই যাদের কানে খারাপ লাগতো তাদের রিয়াকশানগুলো আমরা এখন পড়ব। জটিলা কুটিলা ভরা ভাবে ভরা যেই জন, মুরলীর গানে গণে কুলিশ নিঃসন, বলা বলি করে দূর সন্দেহ অন্তর, যুবতীর দলে কিবা করে গদাধর, গৃহস্বামী সতীনাথ রুক্মিণীর পিতা, গদায়ে যে বুঝে ইষ্ট পরম দেবতা, ভক্তিমান সুবিশ্বাসী তাই গিয়া বলে, কি করেন গদাধর তাহারও বাকুলে, গালে হাত সীতানাথ কয়ে হাসি হাসি, জানো নাকি গদাধর অকলঙ্ক শশী, হেন তিনি যতক্ষণ থাকেন ভবনে, করে চিত আলোকিত আনন্দ কিরণে, বালক বা কেবল যেন বালক আকার, পবিত্র মূরতি নানা গুণেরও আকার। বলছেন, জটিলা কুটিলা শ্রীকৃষ্ণলীলায় আমরা দেখেছি, জটিলা হচ্ছে আয়ন ঘোষের মা, কুটিলা হচ্ছে আয়ন ঘোষের বোন। তারা দুজন সবসময় শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিতা করে গেছে। আসলে বিরোধিতা করেও ভগবানকে পাওয়া যায়। ধরুন আপনার গালে কেউ একটা সপাটে থাপ্পড় মেরে দিল অকারণে, আর আপনার গায়ে শক্তি ছিল না সেটা গালের থাপ্পড়টা উল্টে দেওয়ার। আপনি সারা দিন ধরে যত কাজের মাঝখানে তাকে চিন্তা করেন কিভাবে পরের দিন তাকে শায়েস্তা করবেন। এইটা হচ্ছে বিরোধী ভাবের একটা ভালো দিক। বিরোধিতা করার মানে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে তাকে স্মরণ করা, এমনভাবে স্মরণ করা যাতে প্রতি শ্বাসে নিঃশ্বাসে তাকে স্মরণ করে কখনো তাকে কোনো অবস্থায় ভুলে না যাওয়া। তা সেই রকম ভগবানের লীলা পোষ্টাইয়ে এইরকম দুইটি ক্যারেক্টার ছিলেন, একজন জটিলা আর একজন কুটিলা। তারা সবসময় বলছেন সব লীলাতে এরকম করে এক একজন করে মানুষ থাকে। সেই জটিলা কুটিলার মতো মানুষজন তারা ওই নিন্দাঘাত করতে শুরু করলেন যে ওই মেয়েদের দলের ভিতরে গদাই কি করে, গদাই ভালো কথা না, তোমার মেয়েরা সব বড় হয়ে গেছে যুবতী, তাদের মাঝখানে ওই ছিয়াল ছেলেটা কি করে। গৃহস্বামী সতীনাথ রুক্মিণীর পিতা, গদায়ে যে বুঝে ইষ্ট পরম দেবতা, ভক্তিমান সুবিশ্বাস তাই গিয়া বলে, কি করেন গদাধর তাহারও বাকুলে, বাকুলে তার ঘরে কি করেন। এদিকে সীতানাথ মাইন গদাধরকে ইষ্টের মতো চিন্তা করে, ইষ্টের মতো ভালোবাসে,
নিজের ইষ্টকে যেরকম ভালোবাসা যায় সেই রকম ভালোবাসে। গালে হাত সতীনাথ কয়ে হাসি হাসি, জানো না কি গদাধর অকলঙ্ক শশী। সতীনাথ তাদের কথা শুনে গালে হাত দিয়ে বলে, উমা জানো না চাঁদের গায়েতেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু গদাই হচ্ছে এমন একজন যার গায়ে সামান্যতম কলঙ্ক নাই। জানো কি হেন তিনি যতক্ষণ থাকেন ভবনে, করেছিত আলোকিত আনন্দ কিরণে। তিনি যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন আনন্দের আলোতে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে থাকেন। এইখানে এত ফাঁকা জায়গা আছে, গোজাগুজি করছেন কেন? দেখুন এইখানে ভালো জায়গা, দেখুন অনেকখানি, হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারবেন, সামনে এসে বসুন। ওই জন্য ওরা কোলে বসে পড়লেন তো, উঠুন। হ্যাঁ, আমাদের কোলে বসা অভ্যাসটা যাচ্ছে না আর কি ছেলে। হ্যাঁ, এই হয়েছে তো ব্যাস। এজন্য কত আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে বসুন, মায়ের মতো ঠ্যাং ছড়িয়েও বসতে পারেন, কিছু মনে করবেন না, বসুন। বলছেন যে করেছি তো আলোকিত আনন্দ কিরণে, তিনি যখন আসতেন এমন আনন্দের প্রকাশ হতো, এত আনন্দ প্রকাশিত হতো, সব দিক যেন আলোকিত হয়ে থাকতো, আলোয় আলোময় হয়ে থাকতো। বলছেন তুমি কি বলছো এ কথা? এইবার যখন সীতানাথ পাইন প্রতিবাদ করছেন তখন আরও কিছু মানুষ এসে জুটলেন। বলছেন বালক কেবল যেন বালক আকার, পবিত্র মূরতি নানা গুণেরও আধার, মত্ত হয়ে যে সময়ে গুণগাথা রটে, তখনই অমনি আর 5 জন জুটে, সবে মিলে গুণগাথা করে আন্দোলন, শ্রুতি মিঠে গদাইয়ের বাল্য বিবরণ। কয় কেহ মহাশয় আমাদের ঘরে, গত মাসে 3 দিন ছিলা গদাধরে, অমিয় বরশি কথা শুনিয়া শ্রবণে, আছিলাম সুখে মত্ত নর নারীগণে। ব্যস্ত হয়ে অন্য কহে মমালয়ে স্থিতি, গত পক্ষে ছিলা 2 দিন 2 রাতি, আনন্দের পরিসীমা নহে বলিবার, যথাই গদাই বসে আনন্দ বাজার। অন্ধকার ঘর মোর ফিরে এলে পরে, দিবারাতি কাঁদে প্রাণ গদাইয়ের তরে। তৃতীয় ততই ব্যস্ত কহিতে কাহিনী, গদাইয়ে পাইয়া কিবা ভুগেছেন তিনি। প্রিয় দর্শনে গুণনিধি গদাধর, হেরিলে হরয়ে তাপ জুড়ায় অন্তর। বহুধন না ধন পুত্র নাশ শোক সন্তাপ গভীর, গদাই দর্শনে করে ধনপুত্র নাশ শোক সন্তাপ ভীষণ। গদাই দর্শনে করে সব নিবারণ, দেশিগণ কথা শুনে মহালজ্জা পায়, উক্ত কথা পরিহাস বলিয়া উড়ায়। পুথিকার বলছেন এক অদ্ভুত ঘটনা, যখন সীতানাথ পাইন বলছেন যে পবিত্র মূরতি নানা রূপের নানা গুণেরও আধার, বলছেন গদাই পবিত্রতার প্রতিমূর্তি এবং নানা গুণের আধার, নানা গুণ যেন তার থেকে বিকশিত হচ্ছে। তখন চতুর্দিক থেকে মানুষজন আসতে থাকতেন, বলতে থাকতেন, সবে মিলে গুণগাথা করে আন্দোলন। আন্দোলন শব্দটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনারা আন্দোলন কথাটা জানেন যে অনেকে মিলে যখন কোনো একটা বিষয় নিয়ে বলছেন, কোনো একটা জিনিসের প্রতিবাদ করছেন, ঠিক সেই রকম এখানে গুণগাথার আন্দোলন। আমাদের খালি চলবে না চলবে না, আর এটা হচ্ছে চলবে চলবে, এইরকমটাই চলবে, এই রকম আন্দোলন। সবাই মিলে বলছেন যে তোমরা যে কথাটা বলছো সেটা ঠিক নয়, গদাই এই রকম। কেউ বলছে গত মাসে 3 দিন গদাধর আমার বাড়িতে ছিল, অমিয় বরশি কথা, সে যখন কথা বলতো মনে হতো প্রতি শব্দের ভেতর দিয়ে যেন অমৃত ঝরে ঝরে পড়ছে। আছিলাম সুখে মত্ত নরনারীগণে, তার কথা শুনে আমরা যেন আনন্দে মগ্ন হয়েছিলাম। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দ্বিতীয় জন, তিনি বলছেন গত পক্ষে ছিলা 2 দিন 2 রাতি, গত পক্ষে 15 দিন আগে আমার বাড়িতে 2 দিন 2 রাত ছিলেন তিনি। আনন্দের পরিসীমা নহে বলিবার, যথায় গদাই বসে আনন্দ বাজার। বলছেন এমন আনন্দ যেখানে যেন আনন্দবাজার বসে গেছে। আনন্দবাজার মানে সকালের পত্রিকা নয়, আনন্দবাজার হচ্ছে এমন একটা বাজার যেখানে যে পণ্যটা বিক্রি হবে সেটা হচ্ছে আনন্দ, যা দিয়ে কিনতে হবে সেটা হচ্ছে আনন্দ, আর যা দিয়ে বিক্রেতা নেবেন সেটা হচ্ছে আনন্দ। আপনি আনন্দ দিয়ে আনন্দের বিনিময়ে আনন্দ কিনে নিয়ে আসবেন, সেখানে সব কিছুতেই আনন্দ। তিনি বলছেন আনন্দের বাজার যেন ভরে গেল। অন্ধকার মোর ঘর ফিরে এলে পরে, দিবারাতি কাঁদি প্রাণ গদাইয়ের তরে। তার মানে কি গদাই চলে আসার পর আলো জ্বলেনি তা নয়, বুঝছেন, একেবারে যেন
আলোক তিনি যখন ছিলেন, জ্যোতির্ময় সত্তাটা সেটা চলে যাওয়াতে আমাদের হৃদয়ে যেন অন্ধকার হয়ে গেছে তাকে না দেখতে পেয়ে। তৃতীয় ততই ব্যস্ত কহিতে কাহিনী, গদাইয়ে পায়ে কিবা ভুগেছেন তিনি। প্রিয় দর্শন গুণনিধি গদাধর, হেরিলে হরয়ে তাপ জুড়ায় অন্তর। ধনপুত্র নাশ শোক সন্তাপ গভীর, গদাইয়ে দর্শন করে সব নিবারণ। পুথিকার বলছেন যে তৃতীয় জন বলছেন যে গদাইকে হারিয়ে তিনি কি কষ্ট পাচ্ছেন। গদাই এসেছিলেন তার বাড়িতে, ত্রিতাপ কষ্ট, তাপ এখানে শব্দ হচ্ছে ত্রিতাপ। তিন ধরনের যে তাপ আছে আমাদের জীবনে, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক, আধ্যাত্মিক, এই তিন ধরনের যে কষ্ট, এই কষ্ট থেকে তিনি যেন মুক্তি পেয়েছেন। বলছেন সন্তান হারালে, ধন নাশ হলে আমাদের যে মনে যে কষ্ট হয়, যে সন্তাপ হয়, সেই সন্তাপ তিনি যেন নাশ করে নিয়েছেন, তিনি যেন সব কিছুকে হরণ করে নিয়েছেন। এতজন মিলে গদাই সম্পর্কে ভালো কথা বলছে, জটিলে কুটিলে আর দাঁড়াতে পারে। তারা দেশিগণ কথা শুনে মহালজ্জা পায়, উক্ত কথা পরিহাস বলিয়া উড়ায়। তারা বলে না না, আমরা কি জানি না গদাই কত ভালো, আমাদের শুধুমাত্র মজা করছিল, কারণ তারা দাঁড়াতে পারছে না তাই মজা করছিলাম বলে ছেড়ে দিলেন। পুথিকার লিখছেন, আকারেতে গদাধর বালকের সাজ, নানা রঙ্গ রসজ্ঞাত যেন রসরাজ। স্ত্রীলোকের যত খেলা জানিতেন তিনি, ঘুষিম খেলার সঙ্গী ঘুষি নাপে তিনি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে খেলা হাস্য পরিহাস, প্রচুর প্রভুর তাহে আছিল উচ্ছ্বাস। কভু বকুলের ফুলে আভরণ গাঁথি, দুহাতে পৈঁছা বাজু শিরে ধরা সিথি। পরিধানে পাছা পেরে বসন সুন্দর, কাখেতে কলসির গতি বেনেদের ঘর। দরজায় নারীগণ ডাকিতেন এঁটে, আয় কেলো যাবি জলে সূর্য যায় পাটে। নারীগণ ফুল্ল মন দেখি গদাধর, একে একে কুড়ি দরে হয় একোত্তর। যে জনার প্রয়োজন কিছু নাই জলে, সেও কাকে কুম্ভ করি এসে মিশে দলে। ধীরে ধীরে চলে জলে মাঝে গদাধর, প্রভুর বদন ঢাকা ঘোমটা ভিতর। পুরুষেরা যত সব বসিয়া সদরে, জলে যেতে যেই পথ তার দুই ধারে। কেহ না চিনিতে পারে প্রভু গদাধর, জল হেতু কুম্ভ জান গল হেতু কাঁদে কুম্ভ জানে সরোবর। এরূপ খেলেন প্রতিবাসিনীর সনে, ব্রজ ভাবোদয় হয় বাল্যলীলা শুনে। পুথিকার বলছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ আকারেতে গদাধর বালকের সাজ, নানা রঙ্গ রসজ্ঞাত যেন রসরাজ। তিনি জানতেন না এরকম জিনিস কিছু ছিল না। দেখবেন সে কত কি তিনি জানতেন, সব রকমের যাত্রাপালাতে যারা ছেলেরা যারা মেয়ে সাজে, দীর্ঘদিন ধরে মেয়ে সাজতে সাজতে তাদের চলাফেরা সব কিছুর মধ্যে পরিবর্তন এসে যায়। এমনকি বলছেন তারা যেন পিক ফেলে, যেমন মেয়েরা যেমন নাকের নথটা তুলে পুক করে পিকটা ফেলে, তারাও ঠিক সেই রকমভাবে পিক ফেলে। বলছেন যখন স্বাভাবিক অবস্থায় তারাও ওই রকম থাকে। বলছেন নানা রঙ্গ রসরাজ, যে যাতে মত্ত হয়, যে যাতে মত্ত হয় সেই তার ভাবেতে তিনি তাকে সেই রসের রসিক করে তোলেন। বলছেন ঘুষিম খেলার সঙ্গী ঘুষি নাপতিনি, নাপতিনির সাথে, নাপিতের মেয়ে, বামুনের ছেলে নাপিতের মেয়ের সাথে মিশবেই না। বলছেন তার সঙ্গে খেলছেন, তারও খেলার সঙ্গী। বলছেন না আচণ্ডালা প্রতিহতরয়ো यस्य প্রেম প্রবাহ, লোকাতীত পিয়হরহরহো লোক কল্যাণ মার্গম। আচণ্ডালের প্রতি যার ভালোবাসা, আচণ্ডালা প্রতিহতরয়ো यस्य প্রেম প্রবাহ, যার প্রেমের প্রবাহ আচণ্ডালে প্রবাহিত হয়েছে অপ্রতিহত গতিতে, কোনোভাবে কোনো কিছু বাধা ছাড়াই হয়েছে, একেবারে শৈশবকাল থেকে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। বলছেন স্ত্রীলোকের সঙ্গে খেলা হাস্য পরিহাস, প্রভুর তাহে আছিল উল্লাস। মেয়েদের জীবনে আর অন্য কোনো কিছু ছিল না। ঘরের মেয়ে বিয়ে হয়ে এসেছে মানে হয় রান্না বান্না করছে, ছেলেপুলে পয়দা করছে, ছেলেপুলে মানুষ করছে, তো এই করতে করতেই জীবন কেটে যেত। তাদের জীবনে যেন একটা খোলা জানলা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলছেন তিনি সেই আবার মেয়েদের মতো সাজতেন, পায়ে সেই মোটা পার কাপড় পরে, বকুল ফুল দিয়ে সেই গলায় হার, মাথায় সিথি এইসব বানিয়ে টানিয়ে
তিনি কোমরে ইয়ে করে তিনি যেতেন, গিয়ে বলতেন, দরজায় নারীগণ ডাকিতেন এটে, আয়লোকে যাবি জলে, সূর্য যায় পাটে। ওরে সূর্য অস্ত হতে চললো, চল অন্ধকার নামার আগে একটু জল ভরে নিয়ে আসি। অন্ধকার নামার আগে, গোধূলি বেলায় কেন না, তখন আলো আধারিতে গদাধরের লীলা কেউ বুঝতে পারবে না। পুরুষরা বসে আছে সদর দরজায়, এমনকি ঘাটে যাওয়ার পথে দুদিকে সেই যে আগেকার দিনে যে সান বাঁধানো ঘাট হতো, তাতে তারা বসে আছে, তাদের মাঝখান দিয়ে, তাদের পাশ সামনে দিয়ে তিনি বাড়ির মেয়েদেরকে অপহরণ করে নিয়ে চলে যেতেন। যাদের জল নেবার প্রয়োজন নেই তারাও এই মুক্ত বায়ু সেবন করার জন্য বেরিয়ে পড়তেন। এই দেখুন, আমরা অনেকেই, আমাদের বাড়িতে কি এই কম আনন্দের জিনিস আছে? এইখানে এসে আমাদের এসি খাওয়ার তো কোনো দরকার নেই। আমরা আসি কেন? ভগবানের আকর্ষণে। বাড়িতে এসে কত ভালো থাকতাম, কাজের লোক গরম গরম চা করে দিত, সেই চা এসিতে ঠান্ডা করে চুরুক চুরুক করে একটু একটু করে খেতাম। কত রকমের আনন্দ। সন্ধ্যেবেলা হলেই ওই কার কাছে কই মনের কথা, নানা ABCD XYZ নানা সিরিয়াল হতো, সেগুলো দেখে আমরা আনন্দ পেতাম। তা ছেড়ে আমরা আসি কেন? কারণ ভগবান আমাদের পরিচিত মণ্ডলের বাইরে একটা মুক্ত জগৎ আছে, বাইরের একটা জগৎ আছে, সেই জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। পুথিকার বলছেন, ধীরে ধীরে চলে মাঝে গদাধর। মেয়েরা বুঝতেন গদাধর তাদের মুক্তি দিতে এসেছেন, তাই তারা গদাধরকেও রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। সকলের মাঝখানে, সবাই চতুর্দিকে ঘিরে আছে, আর মাঝখানের মধুমক্ষিকা হয়ে গদাধর চলেছেন একটু একটু করে। প্রভুর বদন ঢাকা ঘোমটা ভিতরে, পুরুষেরা যত সব বসিয়া সদরে, জলে যেতে যেই পথ তার দুই ধারে, কেহ না চিনিতে পারে প্রভু গদাধর, জল হেতু কাকে কুম্ভে যান সরোবর। এরূপ খেলেন প্রতিবাসিনীর সনে, ব্রজ ভাবত ভয় হয় বাল্যলীলা শুনে। এইরকম প্রতিদিন তিনি খেলতেন, সকলের সঙ্গে খেলতেন। খেলতে খেলতে সকলের মনের ভেতরে, সেই ব্রজে সকলের মনের ভেতরে একটা মুক্ত বাতাস আসার ব্যবস্থা করে দিতেন। আমরা রোজ যে কাজটা করি, দেখবেন মাঝে মাঝে যখন শীতকালে পিকনিক হয়, আপনাদের কি উচ্ছ্বাস হয়। ওই কবে শাটলকক খেলেছিলেন, পিকনিকে গিয়ে আপনারা সেই ছোট বাচ্চাদের মতো শাটলকক খেলেন, ছুটতে পারেন না, ধপধপ করেন, খুব আওয়াজ হয়, তথাপি খেলেন। কেন খেলেন? এই যে বাইরের এই মুক্ত বাতাস, এটা আপনাদের প্রয়োজন আছে। আমাদের যে রেগুলার মনোটোনাস লাইফ, তার বাইরে না গেলে, ফ্রেশ বাতাস যদি না আসে, তাহলে বদ্ধ করে আমাদের প্রাণ চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের জীবনের সেই খোলা জানলাটা, যে জানলাটা যত আমরা খুলে রাখতে পারবো, বাইরের বাতাস যত আসবে, তত আমরা সতেজ হয়ে যাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই গ্রামের সেই মহিলারা, অশিক্ষিত মহিলারা, যারা পরনিন্দা পরচর্চার কুটকাচালি নিয়ে সারাদিন জীবন কাটাতেন, তাদের জীবনে ভগবানের একবারে শুদ্ধ সত্য বাতাস এনে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। পুথিকার বলছেন, বৃন্দের মা নামে এক ব্রাহ্মণের মেয়ে, বড় প্রীতি ছিল তার প্রভুরে খাওয়ায়ে, অন্ন ব্যঞ্জনাদি হো করিয়া রন্ধন, হামেশা প্রভুরে করে ঘরে নিমন্ত্রণ, বড়ই সন্তোষ প্রভু তাহার রন্ধনে, যাচিতেন নিমন্ত্রণ না হতো যে দিনে, যার যেন স্বাদ তারে তাই দেয় খেতে, বড় দুঃখ করে যারা অতি খেটো যেতে, খেতির মা নামে এক জাতি সূত্রধর, বড় স্বাদ ঘরে বসে খান গদাধর, বলিতে নাহিক শক্তি প্রকাশিতে ভয়, গোপনে মনের কথা শঙ্করীরে কয়, ভাগ্যবতী ভিক্ষা মাথা ধনী কামারিনী, শঙ্করী আছিল তার কনিষ্ঠা ভগিনী, ভক্ত বৎসল ভক্ত প্রিয় গদাধর, বুঝিলা অন্তরে কিবা ভিতরে খবর, দেখা মাত্র শঙ্করীরে কন সঙ্গোপনে, কি বলে খ্যাতির মাতা কিবা সাধ মনে। এইরকম হ্যাংলা অবতার বোধহয় আগামী যুগে আসবে কিনা সন্দেহ। এই যে আমাদের গোপালের মা বলছেন না, এইরকম বাপু সাধু দেখিনি, এলেই জিজ্ঞেস করছেন কি রান্না করে নিয়ে এসছো, কী এনেছো সঙ্গে করে। ও সেই লাড়ু মুড়ি তাই খাচ্ছেন, বলছেন এই সজনে ডাঁটা দিয়ে তরকারি, এই সমস্ত বলছেন, একটাও ভগবানের কথা নয়, শুধুমাত্র এই খাই, ওই খাওয়াও, সেই খাওয়াও, নাড়ু খাওয়াও, মুড়ি খাওয়াও। এ এক অদ্ভুত অবতার, সবসময় অ্যাপিয়ারেন্স ফি চাই তার। আমরা এই যে বাল্যলীলা পড়লাম, সেখানে দেখবেন
তিনি যে নাচ গান করছেন এমনি এমনি নয়, ফ্রিতে নয়, সব সময় অ্যাপিয়ারেন্স ফি চাই, নাড়ু চাই, মোয়া চাই, এমনকি ফুলের মালা গেঁথে দিলে তাও হবে, কিন্তু দিতে হবে কিছু। ফ্রিতে মাংনা কিছুতে কিছু হবে না। এ অদ্ভুত এক জিনিস। তিনি সবাইকে, জগতে সবাইকে শিখিয়ে দিয়েছেন অ্যাপিয়ারেন্স ফি নেওয়ার গল্প। ঠিক সেই রকম কেউ কেউ তাকে খাওয়াতেন। বৃন্দার মা নামে ব্রাহ্মণীর মেয়ে তাকে মাঝে মাঝে রান্না করে খাওয়াতেন। যেদিন নেমন্তন্ন পেতেন না, গদাই সেদিন নিজে থেকে বলছেন, হামেশা প্রভুরে করে ঘরে নিমন্ত্রণ, বড়ই সন্তোষ প্রভু তাহার রন্ধনে, যাত্রীচের নিমন্ত্রণ না হতো যেদিনে। ওই যেদিন তাকে নিমন্ত্রণ করতেন না, তিনি যেচে যেচে নিমন্ত্রণ দিতেন, ওগো আমাকে খাওয়াবে না। ভূতেশানন্দজির গল্প আছে, তখন শিলং আশ্রমে ভূতেশানন্দজি আছেন, তখন দুটো আশ্রম নিয়ে একটাই সেন্টার, চেরাপুঞ্জি এবং শিলং, এই দুটো আশ্রম নিয়ে একটাই সেন্টার। তিনি এবং রামময় মহারাজ আছেন। ভীষণ আর্থিক কষ্ট, এত আর্থিক কষ্ট, কোনো দিন দেখা যেত ভাণ্ডারে কিছু নেই। বলছেন দুজনে আমরা ভালো মানুষের মতো স্নান টান করে জামা কাপড় পরে দুটি দোকানে গিয়ে বলতাম, আজকে আপনাদের বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন। আর তারাও জানতেন যে আশ্রমে সেদিনকে খাবার কিছু নেই, তারাও ধরে নিয়ে গিয়ে ভক্তবৎসল পরিবার, তারাও ধরিয়ে নিয়ে দুজনকে দু বাড়িতে খাওয়াতেন। এ ছিল মানে অসাধ্যকে সাধন করার ব্যাপার। ইনার যেচে মানে কোনো প্রয়োজন নেই, বাড়িতে খাবার অভাব নেই, তথাপি আমায় দাও আমায় দাও আমায় দাও, এরকম। দেখবেন ভালো কিছু কিনতে গেলে, আমটাম কিনতে গেলে এই সময় মনে হয় ঠাকুরকে দেওয়া হলো না। সেদিনকে দেখছিলাম একজন মাতাজি প্রায় বেঁকে গেছেন, এতগুলো ডাব নিয়ে এসছেন, সে একদম এমনি করে বেঁকে গেছে, একদম এদিকেই নেমে গেছেন, আর সেই এক হাত দিয়ে সেটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন। প্রায় 4-5খানা ডাব প্রভুর জন্য নিয়ে আসছেন তিনি, এইরকম কাণ্ড। তো প্রভু বলছেন যে তিনি এইভাবে আনন্দ করতেন। একদিন তিনি ওখানে গ্রামেতে একজন খেতির মা বলেছিলেন, জাতিতে তিনি সূত্রধর, বামুনের ছেলেকে ছুতোর মেয়ে খাওয়াবে তো হয় না, তাই তার খুব মনে হয় যদি গদাধর খাওয়ায়। গদাধর খান, গদাধরকে তিনি রান্না করে দেন এবং গদাধর খান। খেতির মা শঙ্করীকে বললেন, শঙ্করী হচ্ছেন ধনী কামারিনীর বোন, যে তুমি তোমার সাথে তো খুব ভালো সম্পর্ক, তুমি একবার আমার হয়ে বলে দেখো। পুথিকার বলছেন, ভক্তবৎসল ভক্ত প্রিয় গদাধর, বুঝিলা অন্তরে কিবা ভিতর খবর, দেখা মাত্র শঙ্করীরে কন সঙ্গোপনে, কি বলে খেতির মাতা কিবা সাদ মনে। বলছে খেতির মা কি বলে, কি মনে তার, শঙ্করীকে দেখা মাত্রই ঠাকুর বলছেন। পুথিকার বলছেন, শঙ্করী বলেন সব বুঝেছ বারতা, কি খাইবে বলো তবে এনে দিব হেতা। শ্রীপ্রভু বলেন হেতা পথে কে খাইবে, ঘরে বসে খাবো তার যাহা কিছু দিবে। ভক্তবৎসলতা ভাব মরি কি সুন্দর, অনায়াসে যান খেতে ছুতরের ঘর। শূদ্র দত্ত বস্তু যেই বংশে নাহি চলে, কুলাচার এত আটা জন্ম সেই কুলে। একবার কুলরীতি করি অতিক্রম, শূদ্র ভোজ্য শুদ্ধ দত্ত ভোজ্য আই করেন গ্রহণ। পেয়ে তত্ত্ব ক্রুদ্ধ চিত উন্মত্তের প্রায়, শুদ্ধাচারীর প্রতি তারা কৈলাতায়। কাঠের পাদুকা লয়ে যত গায়ে জোর, দাঁড়ায়ে মারেন বৌলা পিঠের উপর। হেন বংশে লয়ে জন্ম প্রভু ভগবান, যে দেয় আদর করি তার ঘরে খান। জাতির খাতিরে নাই মনে কিছু মাত্র নাই, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ঠাকুর গোসাই। শ্রীপ্রভুর বাল্য খেলা মধুর ভারতী, এক মনে শুনমন রামকৃষ্ণ পুঁথি। অদ্ভুত ঘটনা। তিনি বলছেন খেতির মা কি বলে, কি করতে চায়। তো বলছে প্রভু তুমি তো জানো খেতির মা কি বলে, তা তুমি বলো কি খাবে, তা আমি করে এইখানে নিয়ে আসবো। বলছে রাস্তায় আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খায় নাকি। আসলে তখন তো এগরোল টেগরোল খাবার চল ছিল না, তারে যদি চল থাকতো হয়তো ঠাকুর এরকম বলতেন না, বলতেন পাটিসাপটা করে নিয়ে এসো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাই। আমি দেখছিলাম ওই এন্টালি মার্কেটের কাছে, ওখানে বড় বড় সব ঠেলায় চালানো গাড়ি, মানে গাড়ি আর কি, তার পেছন দিকটা খুব সাজানো গোছানো। কোনো গাড়িতে শুধু আইসক্রিম বিক্রি হচ্ছে, কোনো গাড়িতে নানা রকমের খাবার দাবার বিক্রি হচ্ছে, আর তাকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে লোকে খাচ্ছে। সে কচম কচম করে এগরোল খাচ্ছেন, আমরা তার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের মনে কি হচ্ছে সেটা ভেবে কাজ নেই, কিন্তু তখন যদি এরকম ভাব থাকতো,
ঠাকুর তাহলে নিশ্চয়ই খেতেন। কি দুঃসাহস ভেবে দেখুন তখনকার দিনের সমাজ, যে সমাজ কিছু সামান্য কিছু হলে সমাজপতিরা একঘরে করতো, সেই সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন বাইরে কেন, রাস্তায় কেন খাবো, তার বাড়িতে গিয়ে খাবো, যা যা খেতে দেবেন একেবারে নিজে গিয়ে খাবো, সেই তাই কিছু তার বাড়িতে বসে খাবো। বলছেন ভক্তবৎসলতা ভাব মরি কি সুন্দর, অনায়াসে যান খেতে ছুতরের ঘর। অনায়াসে ভক্তবৎসলতার, ভক্তের প্রতি ভালোবাসা তার এত তীব্র। আমরা অনেক সময় এই প্রশ্নটা আমাদের কাছে অনেকে করে, ভক্ত সম্মেলনেও পাই, অন্যান্য সময়ে পাই। অনেকে আবার এখন তো জ্ঞানপুস্তিকা হচ্ছে ফেসবুক, সেইখানে আবার অনেকে সেই নিয়ে বিতর্ক করে, অব্রাহ্মণের অন্ন দেওয়া চলে কি না। শাস্ত্র যেটা বলছেন অব্রাহ্মণের ওরকমভাবে অন্ন দেওয়া চলে না। অব্রাহ্মণ নিজের বাড়িতে নিজ গৃহে দেবতাকে অবশ্যই দিতে পারে, সেখানে তার কোনো রকম অসুবিধা নেই। কিন্তু সর্বজনের পূজা, সার্বজনীন যেখানে, সেখানে এগুলি চলে না। সেখানে যেহেতু বিধি মেনে পুজো হয়, ঠিক সেরকম বিধি মেনে পুজো হয়। আমাদের বেলুড় মঠে যেরকম ব্রাহ্মণ পূজারী পূজা করেন, ব্রাহ্মণ এতর যারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র তারা পৈতে ফেলে দিয়েছে, তারা নিজে থেকে নিজেদের যজ্ঞোপবীত ফেলে দিয়েছে। তাই এখন তো এসব নিয়ে মাতামাতি করে কাজ নেই। পূজারী যেহেতু ব্রাহ্মণ, তাই সে ব্রাহ্মণেতর কোনো কন্যাকে পুজো করতে পারে না, অব্রাহ্মণ কোনো ইয়েকে ব্রাহ্মণ পুজো করতে পারে না। সেই কারণে বেলুড় মঠের কুমারী সবসময় ব্রাহ্মণ। শাস্ত্র বলছেন শূদ্র কন্যা হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, শূদ্র যে কন্যা সে হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা এই শাস্ত্রীয় বিধান আর লোকাচার এ দুটিকে এক করে একটা খিচুড়ি কিছু করবার চেষ্টা করে থাকি। হ্যাঁ, অদ্ভুত একটা কিছু। এক জায়গায় দুর্গা পুজোয় দেখছিলাম কোত্থেকে একটা ভূতের মতো কুচকুচে কালো কন্যাটিকে ভারী সুন্দর দেখতে, কিন্তু সেই তাকে আরও যাতে শূদ্রর মতো দেখায় তাকে সেই রকম সাজিয়ে গুজিয়ে উপর গয়না টয়না পরিয়ে অন্নভোগ দিয়ে মায়ের সামনে বসিয়ে দিয়েছে। সে মায়ের ঘটেতে ভালো করে ঠ্যাসান দিয়ে বসে খাওয়া দাওয়া করছে। ওটা অশাস্ত্রীয়, ওটা করার কোনো রকম ইয়ে নেই, বেশি হয়ে যায় আমাদের। তাই পুথিকার বলছেন যে বংশে শূদ্রদত্ত জিনিস গ্রহণ করা হতো না। কেন গ্রহণ করা হতো না, কারণটা আমাদের জানা দরকার। কেন ক্ষুদিরামের এই বাদবাধকতা ছিল? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, শূদ্র হচ্ছে ব্রাহ্মণ এতর সমস্ত জাতিকে সেবা করবে। সেবা করার ফলে তার কাছে খুব সামান্যই অর্থ থাকতো, তার থেকে যদি সে কিছু দিত তাহলে তার ভাগে কম পড়ে যেত। তাই এই মানবিক ক্ষুদিরাম তিনি ইচ্ছা করেই যে শূদ্রদের কাছ থেকে কোনো কিছু নিতেন না। এমনকি শূদ্রজাজি ব্রাহ্মণ, যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের যজন যাজন করতেন, তাদের কাছ থেকেও কিছু নিতেন না, কারণ তারা খুব সামান্য কিছু পায় তাদের কাছ থেকে, তার যজমানদের কাছ থেকে। তার থেকে যদি কিছু নেওয়া হয়, কোনো উপহার নেওয়া হয়, তাহলে সে ব্রাহ্মণেরই কষ্ট হবে। সেই কারণে তাদের বাড়িতে কখনো নেওয়া হতো না। এ ব্যাপারে তিনি এত স্ট্রিক্ট ছিলেন। অনেক সময় কি হতো, চন্দ্রামণি দেবীকে যে শূদ্ররা কেউ যদি মানে চাল ডাল এনে দিত, চন্দ্রামণি দেবী সেসব রান্না করে রঘুবীরের ভোগ দিয়ে সবাইকে খাইয়ে দিতেন। কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেলেন তিনি এই আমাদের রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন, এই ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। এত রেগে গেছিলেন যে পায়ের খড়ম নিয়ে তিনি আমাদের মাকে, চন্দ্রামণি দেবীকে মারতে ছুটেছিলেন। তিনি যখন মারতে পারলেন না, তখন অনেক দূর থেকে তার পিঠ লক্ষ্য করে সেই খড়ম ছুঁড়ে তিনি তাকে মেরেছিলেন। এই পরিবারের ছেলে শুদ্ধাচারী বলছেন, হেন বংশে লয়ে জন্ম প্রভু ভগবান, যে দেয় আদর করি তার ঘরে খান। এই রকম বংশে জন্মগ্রহণ করেও ভগবান যে আদর করে যা কিছু দিয়েছে তার অন্ন গ্রহণ করেছে। জাতির খাতির নাহি মনে কিছুমাত্র নাই, ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু জগত গোসাই। ঠাকুর ও গদাই বলছেন তিনি ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু, ভক্তের জন্য সমস্ত কিছু করতে তিনি রাজি আছেন। পুথিকার এই অধ্যায় শেষ করছেন ভারী সুন্দর কথা দিয়ে, বলছেন শ্রীপ্রভুর বাল্য খেলা মধুর ভারতী, এক মনে শুনো মন রামকৃষ্ণপতি। ভগবানের যে বাল্য খেলা এ অদ্ভুত মধুর, এমন মাধুর্যময়। দেখবেন আপনাদের নিজেদের জীবন কত মাধুর্যময়, যখন আপনারা নিজেদের স্কুলের কথা ভাবেন, ছেলেবেলার দিনের কথা ভাবেন। আমি লিখেছিলাম, খুব সমালোচনা হয়েছিল এক জায়গায়, যে স্কুলে যখন রিউনিয়নে গেলাম
সেখানে গিয়ে কতগুলো নিষিদ্ধ খাবার পাওয়া যেত। সেই নিষিদ্ধ খাবারগুলো অনেক খুঁজলাম কিন্তু পাওয়া গেল না। নিষিদ্ধ খাবার 1 হচ্ছে হজমিগুলি, 2 হচ্ছে কারেন্ট নুন, 3 হচ্ছে আমচুর, আর 4 হচ্ছে আলু কাবলি। সেই পাতায় দেবে আলু কাবলি, খাওয়া হয়ে গেলে সেই শালপাতাটা চাটা, তার যে আকর্ষণ। আমাদের রিউনিয়নে করা হয়েছিল কিন্তু থার্মোকলের পাতা চেটে কোনো আনন্দ নেই। একদিন অদ্বৈত আশ্রম থেকে বেরিয়ে একেবারে অদ্বৈত আশ্রমের পাশে একটা স্কুল আছে, অবাঙালিদের স্কুল, সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে হজমির গুলি পাওয়া যায়, কারেন্ট নুন পাওয়া যায়, আমচুরও পাওয়া যায়। উবার দাঁড় করিয়ে সেগুলো কিনে নিয়ে এসে আবার গাড়িতে উঠেছে। উবার দাদাকে বললাম নেবেন? তিনি সেই কোনো রকমে একখানা হজমি গুলেন, তাতে আমার কোনো ক্ষতি নেই, আমি বাকিগুলো সবই খেয়ে পেলাম। আর দেখছি তিনি সেই ওই কাঁচটা দিয়ে, আয়নাটা দিয়ে আমার কাণ্ড কারখানা দেখছেন। এর আগের দিন খেয়েছি যে গোলা আইসক্রিম পাওয়া যায়, সেই গোলা আইসক্রিম মনে হচ্ছে এক লহমায় ছেলেবেলা চলে আসবে। ওই গোলা আইসক্রিম খেতে আমাদের কত ভয় পেতে হতো, এমনি করে হাত লাগিয়ে খেতে হতো, জামায় যেন কোথাও দাগ না পড়ে, দাগ পড়লে খুব মারধর খেতে হবে। এখন দেখা গেল একটা ছোট্ট গেলাস দিয়েছে, এই গেলাসের মধ্যে রেখে রেখে একটু একটু করে গোলা আইসক্রিম খাওয়া, গলেই গেল গরমের ছুটি, শেষকালে সেটাই চোচো করে খাওয়া। কি আনন্দ, মনে হচ্ছে এক টানে ছেলেবেলা চলে আসছে। আমরা যারা মরজগতের মানুষ, আমাদের যাদের সেই ত্যাগ তিতিক্ষা এসব নেই, তাদের ছেলেবেলাই কত মধুর। আর প্রভুর ছেলেবেলা মধুরতম, তার কারণ হচ্ছে তার প্রতি অংশে আমাদের কাছে একটা নতুন শিক্ষা, নতুন বার্তা বহন করে নিয়ে আসে। প্রভুর বাল্যলীলার একদম অন্তিম অধ্যায় এসে শুরু হয়েছে। আমাদের যেহেতু 1 মিনিট 10 সময় আছে, আমরা একটুখানি পড়ি। এই অধ্যায়ের নাম খেলা ছলে আসন প্রদর্শন। দেখো মন যা খেলিলা বালক গদাই, বুঝাবারে বালকের কৃপা কণা চাই। না দেখিতে পেলে লীলা বুঝা বড় দায়, চাঁদের কিরণ যেন চাঁদেতে মিশায়। না হইলে চক্ষুষ্মান কে বলিতে পারে, থালার মতন চাঁদ কত আলো ধরে। দিন দিন যায় যত বাড়ে বয়ক্রম, দেখান সবারে খেলা নূতন নূতন। কেহ না বুঝিতে পারে কি ভিতরে তার, বিনা 2 1 আর চিনু শঙ্খকার। এখন শ্রীপ্রভুদেব না বলিয়া কারে, থাকিতেন 2 4 দিন স্থানান্তরে। কোথাও গমন কিবা স্থান কোন স্থানে, সে তত্ত্ব সুগুপ্ত কেহ কিছু নাহি জানে। লুপ্ত পূর্বকার ভাব নাহিক উল্লাসে, চিন্তা তোর মুখ ভরা উদাস উদাস। চিন্তা তোর মুখ ভার উদাস উদাস, শৈশব হইতে আজি তক নিরন্তর। রঙ্গরাস পরিহাস কতই রগর, বঞ্চিলেন আগাগোড়া যাহাদের সনে। তারাও কহিল কথা নাহি চান পানে, বহু যে অনুরোধ করিবার পরে। বিষাদিত ক্ষুব্ধ চিতে দিতেন উত্তর, বৃথা কাজে অনর্থক এতদিন গেল। সুন্দর সে হরি তার তত্ত্ব নাহি না হইল, বিষয়ে মলিন বুদ্ধি তোমরা সকল। কি মধুর হরি কথা নাহি কও ভুলে, বিষয়ে মলিন বুদ্ধি তোমরা সকলে। কি মধুর হরি কথা নাহি কও ভুলে। সকল সন্তাপ হর হরি আলাপনা, স্মরণ মনন নানা সাধন ভজনা। তাহে নাহি রুচি রুচি হাস্য পরিহাসে, এরূপ কাটিলে কাল কি হইবে শেষে। অনিত্য সংসারে দেখো এই ভেব দেখে ভাই, হরিনাম বিনে মানুষের অন্য গতি নাই। হরি কথা প্রভু যত কন সঙ্গী গণে, চেয়ে দেখে তাই কথা নাহি শুনে কানে। ভাগ্যবান সঙ্গীগণ হরি চায় নাই, বড় খুশি দেবানিশি পাইলে গদাই। ব্রহ্মানন্দ সম্ভোকেতে যে সুখ উদয়, প্রভু সঙ্গ সুখ শনে কিছু মাত্র নয়। মরি কি মধুর নর লীলা ধরা দামে, নরদেহে নিজে হরি মায়া বরণে। মুগ্ধকর সহচর সঙ্গে সদা সঙ্গে বাস, তাহারাও তিল মাত্র না পায় আভাস। অমৃত সমান ক্ষীর মাতৃবক্ষে স্থান, খায় শিশু পায় পুষ্টি নাহি জানে নাম। সেই মতো শ্রীপ্রভুর যত সহচর, নাহি বুঝে পরমানন্দ ভুঞ্জে নিরন্তর। শ্রীপ্রভুর সঙ্গ সুখ করে আস্বাদন, রুক্ষ হরি কথা কেন করিবে শ্রবণ। পুতিকার বলছেন এবার যেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হতে থাকলো।
ঠাকুর যে সকলকে এত ভালোবাসতেন, এত স্নেহ করতেন, যাদের ছাড়া ঠাকুরের একটি ক্ষণও চলতো না, ধীরে 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 তাদের থেকে তিনি দূরে চলে যাচ্ছেন। আসলে এই যে বাল্যলীলা, এটার যবনিকা পড়বে, নতুন লীলায় তিনি যাবেন, তার ক্ষেত্রটি আরও বড় হবে, এটা যেন তার পূর্বাভাস। তিনি ছেড়ে চলে যাবেন, তাই সকলের ভেতরে একটা অবলম্বন তৈরি করে দিতে চাইছেন। তিনি গম্ভীর থাকেন, আগের মতো গল্প করেন না। যখন সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করে তখন তিনি বলেন, বৃথা কাজে অনর্থক এতদিন গেল, সুন্দর সে হরি তার তত্ত্ব না হইল, বিষয়ে মলিন বুদ্ধি তোমরা সকলে, কি মধুর হরি কথা নাহি কও ভুলে, সকল সন্তাপ হরা হরি আলাপনা, স্মরণ মনন নানা সাধনা ভজনা, তাহে নাই রুচি রুচি হাস্য পরিহাসে, এরূপ কাটলে কাল কি হইবে শেষে। বলছেন এই অদ্ভুত ব্যাপার তিনি বারবার বলতে থাকতেন, তোমরা যদি এইভাবে নিজেদের সময় নষ্ট করে থাকো, এইভাবে যদি হরি আলাপনে নিজেদের মত্ত না করো, তাহলে কি করে থাকবে। আসলে তিনি নিজে অপ্রকট হতে চাইছেন, তাই তাদের যাতে ভেতরটা ফাঁকা না হয়ে যায়, সেই কারণে তাদের হাতে একটি সম্পদ তুলে দিয়ে দিতে চাইছেন। তার সব ক্ষেত্রেই আমরা এই জিনিসগুলো দেখি, তিনি সবাইকে সেই একটা নতুন পথ দেখিয়ে দিতে চাইছেন। পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজি মহারাজের শরীর চলে যাবে, খুব সম্ভবত এটা খুব সম্ভবত না, এটা 1998 সালের ঘটনা। আমরা রোজ গেলে মহারাজ একটা কথাই বলতেন, ভালো কথা বলো, ভালো কথা বলো, ভালো কথা বলো, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, ভালো কথা বলো, ভালো কথা বলো, ভালো কথা বলো। বলছেন জীবনে একটা হারিডনেস নিয়ে আসতে হবে। বলছেন জীবন প্রত্যেকটা দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, এইটা অনুধাবন করতে হবে। মহারাজের শেষের দিকে, শেষ একটি বছর ধরে মহারাজ এই কথাটা বারবার মনে করিয়ে দিতেন, জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে, যে কেনা দিন সঙ্গে করে নিয়েছি সব শেষ হয়ে যাবে যদি না আমরা ভগবানকে খোঁজার চেষ্টা করি। মহারাজ চলে যাচ্ছেন, মহারাজকে কেন্দ্র করে আমাদের সেই আনন্দের হাট ভাঙতে চলেছে, আমরাও বুঝতে পারছি, কিন্তু না বুঝেও আমরা না বুঝার ভান করে থাকি। ঠিক যেরকম এদের এরকম অবস্থা, চেয়ে দেখে তাই কথা, শুনি কানে কানে, হরি কথা প্রভু যত কন সঙ্গীগণে, ভাগ্যবান সঙ্গীগণ হরি চায় নাই, বড় খুশি দিবারীতি পাইলে গদাই। আমাদেরও ঠিক এইরকম অবস্থা হয়েছিল। আমাদের ঠাকুর কিচ্ছু দরকার নেই, ভূতেশানন্দজির সঙ্গ পেলেই আমাদের ভীষণ আনন্দ। সকালবেলা 15 মিনিট সঙ্গ চাই, কোনো মতে ট্রেনিং সেন্টার থেকে একটু লুকিয়ে চুরিয়ে এসে দেখা চাই, কোন সময় মহারাজ প্রণাম করতে আসেন সেই সময় দেখা চাই। সন্ধ্যা আরতির পরে হেলে দুলে ট্রেনিং সেন্টারে যাওয়া চাই, কেন না প্রেসিডেন্ট মহারাজ প্রণাম করতে আসবেন, তাহলে একটু দেখা হবে আমাদের। কত রকমের 2 নম্বরই আমাদের ছিল। আমাদের কখনো মনে হতো না যে শ্রীরামকৃষ্ণকে আঁকড়ে ধরি, মনে করতুম শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি আছে, তাকে আঁকড়ে ধরলেই চলবে। এদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম, সেই ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করার চেয়েও ভগবানকে, এই যে হরি গদাধরের যে সঙ্গ তারা পাচ্ছিল, এটা তাদের কাছে ভীষণ আকর্ষণীয় ছিল। সেই কারণে গদাধর যতবার বলছেন যে ভগবানের সঙ্গ করার চেষ্টা করো, ভগবানকে আঁকড়ে মেছে ধরার চেষ্টা করো, তারা কিছুতেই বেঁচে থাকছে না। বলছেন সেই মতো শ্রীপ্রভুর যত সহচর, নাহি বুঝে পরমানন্দ ভুঞ্জে নিরন্তর, শ্রীপ্রভুর সঙ্গ সুখ করে আস্বাদন, রুক্ষ হরি কথা কেন করিবে শ্রবণ। যে ভগবানের কথা, যে লীলা, যে অন্য কেউ অনুভব করেছিল সেই লেখা আছে, সে কেন তারা দেখতে যাবে। তাদের চোখের সামনে রসস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছেন, সেই রসস্বরূপকে তারা আস্বাদন করছেন। রসস্বরূপ এরকম মূর্তি ধরে আসেন, তারপরে চলে যান, আবার আরেক মূর্তি আসেন, তাকে কেন্দ্র করে আবার সেই খেলা চলতে থাকে। আমরা তো দেখছি সেই কবে থেকে প্রভু মহারাজ ছিলেন, তিনি চলে গেলেন, গম্ভীর মহারাজকে নিয়ে আবার সেই লীলা হলো। ভূতেশানন্দির সময় সর্বাধিক, রঙ্গনাথান্বির সময় খানিকটা কম। মহারাজ কথা কম বলতেন, সেই কারণে আমরাও একটুখানি ভাবনা চিন্তা করে কথা বলতাম, কিন্তু মহারাজ আনন্দে ভরপুর ছিলেন। মনে আছে যেদিন আমাদের ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হচ্ছে, আমরা মহারাজকে প্রণাম করতে গেছি, মহারাজ আমাদের সেদিনকে মুঠো মুঠো লজেন্স দিচ্ছেন। আমাদের যিনি আচার্য তিনি বলছেন না লজেন্স দেবেন না, আজকে ওদের উপোস। উনি বলছেন ইয়েস আই নো, দে আর এক্সটার্নালি ফাস্টিং বাট ইন্টারনালি ফিস্টিং। ওরা বাইরে অভুক্ত আছে কিন্তু ভেতরে তারা আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে। আমাদের আবার শিখিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন আমাদের তো তখন জামা থাকে না, এই চাদর গায়ে দেওয়া থাকে, বলছেন তোমার চাদরটাকে লম্বা করো, তার মধ্যে লজেন্সটা নিয়ে ভালো করে বেঁধে, এমনি করে মেয়েরা যেরকম কাঁধে করে নিয়ে যায়
সেই রকম করে নিয়ে যাও। পরে যখন সুযোগ পাবে, ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হয়ে যাবে, তখন আস্তে আস্তে লজেন্স খুলে যাবে। রোজ একটি দুটি লজেন্স দিতেন, সেদিন সেই সময়গুলোতে আমাদের মুঠো মুঠো লজেন্স দিচ্ছেন। অদ্ভুত মজার। গহনানন্দজি আরেক রকম ছিলেন, আনন্দে ভরপুর মানুষ। আত্মস্থানজিকে দেখেছি, স্মরণানন্দজিকে দেখেছি, বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজকেও দেখছি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি নানা লীলা করে আমাদের সঙ্গে আছেন, আর এক একটা করে প্রতিমূর্তি হারিয়ে যাচ্ছেন, নতুন প্রতিমূর্তি আসছেন, তবু আমাদের মনে সেই চিন্তা আসছে না, তাকে খোঁজার চেষ্টা চলছে না, ইষ্টকে খোঁজার চেষ্টা চলছে না। শ্রী ভগবানের কাছে প্রার্থনা, এই ইষ্টকে খোঁজার চেষ্টা যেন আমাদের চলে, আমরা যেন সত্যি সত্যি ইষ্ট নির্ভর একটা জীবনযাপন করতে পারি। আজ এই পর্যন্ত। শ্রী ভগবানের কৃপা হলে আগামী মাসের শেষ সোমবার আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছা কল্প তরু, জয় জয় ভগবান জগতের গুরু, জয় জয় গুরু মাতা জগত জননী, রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্য দায়িনী, জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট গোষ্ঠীগণ, সবার চরণ রেণু মাগে অধম। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।